Welcome to Fluid Mechanics and Hydraulics. Fluid Kinematics il nammal already methods of describing motion, Euler's method and Lagrange method kandu. Ee video il nammal different types of fluid flow aanu discuss cheyan povunnu. Adil first one steady and unsteady flow. So unsteady and steady flow classification il nammal oru basic reference parameter edukkan povana adhyam. The basic reference parameter is time. Suppose we are going to analyze a flow in a river at a particular location xx, and the time can be at 6 am, 9 am, 12 pm, 4 pm, 7 pm, etc. So at any of these time, if you are going to check the velocity at this particular location, and if that velocity remains same at that particular location throughout the time, then we can say that flow as steady flow. അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ at that particular ലോക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി എടുക്കാം, ഡിസ്ചാർജ് എടുക്കാം, പ്രഷർ എടുക്കാം, ഡെൻസിറ്റി എടുക്കാം, ഈവൻ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഏത് ടൈമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ആ വെലോസിറ്റി ഒന്നും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, we can say that flow as steady flow. So mathematically we can represent it as dou v by dou t equal to 0 as velocity is constant. So if a flow parameter does not change with respect to time at a particular location, then we can say that flow as steady flow. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലാണ്. സോ ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ മേ ഡിഫർ. ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വെലോസിറ്റി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഏത് സമയത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഫ്ലോവിന് steady flow എന്ന് പറയാം. Now if that flow parameters are not constant, if it is varying, suppose velocity 6 മണിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു, ആ വെലോസിറ്റി എല്ലാം 9 മണിക്ക് എന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ we can call that flow as unsteady flow. So here mathematically we can represent it as dou v by dou t not equal to 0, as velocity is not constant, it is a variable. Okay, so here the example for steady flow is a constant discharge through a pipe. So പൈപ്പിലേക്കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഡിസ്ചാർജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ we can say it as a steady flow. Now if the discharge is variable through a pipe, you can call it as a unsteady flow. Next one is uniform and non-uniform flow. Uniform flow, the flow in which velocity or any other fluid property, ഞാൻ ഇവിടെ velocity മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഏത് fluid property ആയിരിക്കട്ടെ, the flow in which the fluid property at a given time does not change with respect to space is called as uniform flow. That means here the reference parameter is space. Reference parameter is space, coordinates അല്ലെങ്കിൽ locations. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് എടുത്തു, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 6 o'clock മോർണിംഗ്. ആ സമയത്ത് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ സെക്ഷൻസ്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ അല്ല, അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ, അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ, അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ, അറ്റ് ദിസ് സെക്ഷൻ, എൻറ്റയർ ഓരോ സ്പേസിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി എല്ലാ സെക്ഷനിലും എല്ലാ സ്പേസിലും സെയിം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ we can say that flow is as uniform flow. അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം, സപ്പോസ് ഞാൻ എടുത്ത 6 o'clock x1 ലൊക്കേഷൻ, x2 ലൊക്കേഷൻ, x3 ലൊക്കേഷൻ, x4 ലൊക്കേഷൻ, x5 ലൊക്കേഷനിൽ സെയിം വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു. ഇനി 9 o'clock മോർണിംഗ് ഉണ്ടായ അതേ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, വേറൊരു വെലോസിറ്റിയാണ്. കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഈ x1 to x5 ലൊക്കേഷനിൽ സെയിം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിൽ എടുക്കുന്നതായാൽ പോലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ആസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ്, ഇഫ് ദ ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം, we can call that flow as uniform flow. That means dou v by dou x equal to 0 if velocity is constant with respect to space. Now if that variables are varying, if the flow parameters like velocity, discharge, etc. are varying, we can call that flow as non-uniform flow. അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ്, ഒരേ മീൻസ് ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പൈപ്പ്
ഏരിയ സെയിം ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പൈപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യൂണിഫോം ഫ്ലോ. നേരെ മറിച്ച് വേരിയബിൾ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും വെലോസിറ്റി കുറയും. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് തിയറി ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കുറയും. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് വേരിയബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പേസ്. So here in a variable pipe you have non-uniform flow. അതാണ് ഇവിടെ non-uniform flow and uniform flow യിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലാമിനാർ ആൻഡ് ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ. ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും. എങ്കിലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഇവിടെ പറയാം. The first case is as we see in the figure. These are the two types of flow, laminar flow and turbulent flow. In laminar flow, you can see that each individual fluid layer is not crossing the other adjacent layer. So they have a very definite individual path and they are parallel to each other. So like this, if the adjacent layer does not move across or cross each other, and if they flow in a definite path line like a streamline, then that flow can be called as laminar flow. Now if they doesn't have any particular pattern and they cross each other in a zigzag motion, we can call it as a turbulent flow. So in between these, see in this figure you can see this is a laminar flow and gradually it is improving to the turbulent flow. So in between stage is known as transition flow. So how you will define whether the given flow is laminar flow or turbulent flow? So for that purpose we are using a number, dimensionless number known as Reynolds number. Based on Reynolds number we can go for checking whether the flow is a laminar flow and turbulent flow. So for the laminar flow you can call it as it is has a definite shape, definite path line. We call it as streamline flow or viscous flow, and this type of flow naturally does not occur whenever we are going for a laboratory experiments. For a defined path flow only this type of flow occurs, or when for a minute conditions these may occur. Very precise locations it may occur, but most of the case wherever we see the turbulent type of flow. For example, the natural river flow is an example for turbulent flow. The water supply lines, water flow occurs in water supply pipes. All these are examples for turbulent flow where the flow is in a haphazard manner or disorderly manner or in a zigzag manner. So based on Reynolds number is inertia force by viscous force, ratio of inertia force by viscous force, or we may study this one detail in coming modules. This is equal to rho Vd by mu, where rho is density, V is velocity, D is diameter and mu is dynamic viscosity. So based on that Reynolds number we can classify laminar flow and turbulent flow. For in the case of a pipe flow, we may focus more on pipe flow in this section. So in the case of a pipe flow, if the Reynolds number is less than 2000, then the flow is known as laminar flow. If the Reynolds number is in between 2000 to 4000, we can call it as transitional flow, and if it is greater than 4000 we can call it as turbulent flow. And again in the channel flow the Reynolds number is exact the 1/4 of that in the pipe flow. So 2000 by 4 that is 500. So the Reynolds number, if it is less than 500 we can call it as laminar flow, and if it is greater than 1000 we can call it as turbulent flow. If it is in between 500 to 1000 we can call that flow as transitional flow. So the next one is rotational and irrotational flow. The flow in which a fluid particle while flowing along the streamline rotates in their own axis. If that flow particle rotate in their own axis, then we can call that flow as rotational flow, and if they does not rotate and they follow just that streamline itself without any rotation, we can call it as irrotational flow. Next is one-dimensional, two-dimensional and three-dimensional flow. Normally ഒരു റിവറിൽ ഫ്ലോ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സിലും എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഡയറക്ഷൻ, സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ
ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിന് 1 ഡയമെൻഷണൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഈസ് 1 ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ആവട്ടെ, പ്രഷർ ആവട്ടെ, ഡെപ്ത് ആവട്ടെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഓൺലി വേരീസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ എ പൈപ്പ് the flow direction occurs in the main direction, longitudinal direction, let it be x. So we are bothered about the flow direction. The velocity changes in x direction only. We are not bothered about the other direction y. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള 1 ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഈസ് 1 ഡയമെൻഷണൽ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്ലോ മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ പൈപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്ലോസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതർ ഡയറക്ഷൻ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധേഡ് അല്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ 1 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. നൗ വെൻ വി കം ടു ഫ്ലോ ഈസ് 2 ഡയമെൻഷണൽ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടാതെ വൈ ഡയറക്ഷനിലും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whenever we comes across the river cross sections. അപ്പം റിവർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനല്ലാതെ തന്നെ ദ അതർ ഡയറക്ഷൻ, ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ദി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റിവറും ചില കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഈസ് 2 ഡയമെൻഷണൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല വൈ ഡയറക്ഷനും ചെയ്യും. ഇനി ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ അലോങ് ദി ഡെപ്തും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അലോങ് ദി സെഡ് ഡയറക്ഷനും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദ ഫ്ലോ ഈസ് 3 ഡയമെൻഷണൽ. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഈസ് 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിൻ്റെ അനലൈസിങ് സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. പക്ഷേ അത് ആവശ്യം വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ഈസ് 3 ഡയമെൻഷണൽ എന്നുള്ള കേസിൽ തന്നെ എടുക്കും. അതല്ലാതെ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി പർപ്പസ് വി പ്രിഫർ 1 ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് റിയൽ ഫ്ലോ. ഐഡിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫ്ലോ. ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ, നോ വിസ്കോസിറ്റി. All parameters will be in the ideal situation, perfect ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് എവർ ഷോൺ ഹിയർ. പക്ഷേ ഇൻ മെജോറിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് ഈ ഒരു ഫ്ലോ പാരാമീറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദറ്റ് ഫ്ലോ. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എൻഡ് ഫ്ലോ ലൈൻസ്, ദിസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അവിടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ആണ്. പൈപ്പിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ദറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റേഷനറി. അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി, 0 വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ആ 0 വെലോസിറ്റി ഇവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ദിസ് വിൽ ടെൻഡ് ടു മൂവ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ടു 0. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വെലോസിറ്റി ഫുൾ വെലോസിറ്റി v ആയിരിക്കില്ല, അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി സെൻറ്ററിലും ടുവേർഡ്സ് ദി സൈഡ് വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലോ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ടൈമിൽ കിട്ടില്ല. റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ എല്ലാ തരം ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്ട്സും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്, വിസ്കോസിറ്റി അതിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോസ് മാറുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ആൻഡ് ഐഡിയൽ fluid. So again next the one is compressible and incompressible fluid. Incompressible fluid എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which have constant density. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മെജോറിറ്റി കേസ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിനൊക്കെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് പറയാറ്. കാരണം അത് ഗ്യാസിനെ പോലെ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വേരിയബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ഗ്യാസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. പക്ഷേ ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് അത്രത്തോളം, ഗ്യാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്കതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല. ബട്ട് ഫോർ ദ ഈസിനെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി വി കൺസിഡർ ഫ്ലൂയിഡ് ആസ് ദി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ബാക്ക്.